اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری کی غدار بیوی، پہاڑ ہل گیا، ابلیس اور مصطفیٰ کمال اتاترک۔ حضرت عیسیٰ کے حواری کی غدار بیوی۔ حضرت عیسیٰ کے عہد نبوت میں شمشون اسرائیل نامی ایک شخص تھے جو روم کے کسی شہر کے تھے اور بوجہ رشد و ہدایت کے جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ شمشون کے خاندان کے لوگ بت پرست تھے اور شہر میں رہتے تھے۔ انہوں نے بستی سے دور ایک مکان میں سکونت اختیار کر لی اور موقع بموقع آپ شہر والوں سے جہاد کر کے ان کو قید کر لیتے اور مال غنیمت حاصل کرتے۔ بعض اوقات آپ بغیر کچھ کھائے پیے کئی دن قتال کرتے اور جب کبھی آپ کو پیاس لگتی تو آپ کے لیے پتھروں سے پانی نکلنے لگتا اور آپ خوب سیر ہو کر پی لیتے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو قوت گرفت اعلیٰ پیمانے پر عطا ہوئی تھی، اس لیے اہل شہر ان سے پریشان تھے اور ان کا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے کس طرح نپٹا جائے۔ اہل مشورہ میں سے کسی نے کہا کہ جب تک ان کی اہلیہ سے ساز باز نہیں کریں گے تب تک ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ حضرت شمشون کی بیوی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کے خلاف ہمارا ساتھ دو گی تو ہم تم کو اتنا مال انعام میں دیں گے۔ چنانچہ یہ عورت مال کی طمع میں اپنے شوہر سے غداری کرنے پر رضامند ہوگی اور ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ ان لوگوں نے عورت کو خوب مضبوط رسیاں دے دیں اور کہا کہ جب شمشون سو جائے تو یہ رسیاں آپ کے پاؤں میں ڈال کر گردن سے جکڑ دینا۔ اس طرح وہ عورت کو خوب سمجھا کر واپس چلے گیا۔ رات کو جب حضرت شمشون گھر تشریف لائے، سونے کے لیے لیٹ گئے اور خوب غافل ہو گئے تو عورت نے آپ کے شانوں میں رسیاں ڈال کر آپ کے ہاتھ گردن سے جکڑ کر خوب مضبوط باندھ دیے اور صبح کے انتظار میں لیٹ گئی۔ لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے ہاتھ پھیلائے تو رسیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیوی سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مکار بیوی نے جواب دیا، یہ میں نے آپ کی قوت آزمانے کے لیے کیا تھا کہ دیکھوں آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے خفیہ طور پر شہر والوں کو کہلا بھیجا، میں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا کیونکہ وہ بھی ان کی طاقت کے سامنے موم بن گئی۔ یہ سن کر شہر والوں نے اس کے پاس لوہے کا توق اور زنجیر بھجوا دی اور کہا کہ جب وہ سو جائیں تو یہ ان کی گردن میں ڈال دینا۔ چنانچہ رات کو عورت نے ایسا ہی کیا مگر جب حضرت شمشون بیدار ہوئے تو یہ توق اور زنجیر بھی آپ کے گلے سے ٹوٹ کر نکل گئیں۔ آپ نے عورت سے پھر وہی سوال کیا تو اس نے پھر وہی جواب دیا اور کہنے لگی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے تم مغلوب ہو جاؤ؟ آپ نے فرمایا، صرف خدا تعالیٰ مجھ کو مغلوب کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو ایک اور چیز بھی مجھے مغلوب کر سکتی ہے۔ عورت نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ چیز میں تجھ کو نہیں بتلا سکتا، لیکن یہ مکار اور غدار عورت ان کو بہکاتی اور پھسلاتی رہی اور وہ ترکیب معلوم کرتی رہی، اصرار کرتی رہی۔ حضرت شمشون کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ میرے لیے ایک بہت ڈر کی چیز چھوڑ گئی ہیں اور وہ میرے یہ سر کے بال ہیں۔ اگر کوئی مجھے ان سے باندھ دے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کیونکہ ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ عورت یہ معلوم کر کے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور جب رات کو آپ سو گئے تو اس نے چپکے سے اٹھ کر آپ کے بالوں سے آپ کو باندھ دیا اور شہر والوں کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ شہر والے آئے اور حضرت شمشون کو پکڑ کر لے گئے اور آپ کے کان و ناک کاٹ دیے، آنکھیں نکال کر شہر کے وسط میں لوگوں کے تماشے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس شہر میں جگہ جگہ ستون کھڑے تھے جن پر بیٹھ کر لوگ ان کا تماشا بنا رہے تھے۔ بادشاہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے محل سے نکلا اور ایک مینارہ پر شہر کے دیگر عمائدین شہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنانچہ جب آپ کا مسئلہ کیا جانے لگا تو آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ الہی تم مجھ کو ان پر مسلط فرما دے۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور پھر صحیح و سالم فرما کر حکم دیا کہ شہر کا وہ مینارہ جس پر بادشاہ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے اور آپ کی غدار بیوی پر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرا دی جس سے وہ بدبخت جل کر خاکستر ہو گئی۔ دوسرا ٹاپک ہے پہاڑ ہل گیا۔
जाफ़र सादिक मुहम्मदुल बाकर से मनकूल है कि बनी इसराइल में एक दीनदार शख्स था जिसका मामला अल्लाह के साथ अच्छा था और इसकी एक औरत थी जो नहायत खूबसूरत थी। वो दीनदार शख्स बाहर जाता तो घर का दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़ल करके जाता। एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी जवान मर्द से इसकी बीवी की आंख लड़ गई। वो एक दूसरे से मुहब्बत करने लगे मगर बाहमी मामलात की बज़ाहिर कोई सूरत न थी। औरत ने किसी ज़रिए से बाहर के ताले की एक कुंजी बनवा ली और इस नौजवान को भिजवा दी। इस नौजवान का इस औरत के पास इसके शौहर की अदम मौजूदगी में आना जाना शुरू हो गया। रात और दिन में जब कभी इसको मौका मिलता वो दरवाजे का ताला खोलकर इसके पास आ जाता। औरत के शौहर को इस आमदरफ्त की अरसा दराज तक खबर न हुई और ये सिलसिला जारी रहा। इसका शौहर चूँकि एक आबिद व ज़ाहिद शख्स था तो इसको खुद ब खुद ये एहसास हुआ कि इसकी औरत इससे कुछ किनारा कशी इख्तियार करने लगी है। चनाचा इसने इस खदशे से औरत को मुतला कर दिया और कहा, मुझे इसी वक़्त इत्मीनान हो सकता है जबकि तू अपनी इफ़्फ़त व असमत पर हलफ उठा लेगी। औरत इस पर राज़ी होगी और कहने लगी, जब आपका जी चाहे मुझसे हलफ ले लीजिए। जिस शहर का ये वाक़या है वहाँ एक पहाड़ था और इसके करीब एक नहर बहती थी। वहाँ जाकर बनी इसराइल कसम और हलफ उठाया करते थे और जो शख्स वहाँ पर झूठी कसम या हलफ उठाता तो फ़ौरन हलाक हो जाता। मियाँ बीवी के दरमियान हलफ की बातचीत के बाद इसका आशना इसके पास आया तो इसने इससे अपने शौहर की बदगुमानी और पहाड़ पर चलकर कसम खाने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर वो नौजवान परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। औरत ने इसको तसल्ली दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ऐसी तरकीब करूँगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त मैं अपने शौहर के साथ कसम खाने के लिए इस पहाड़ पर जाऊँगी, लिहाजा तुम भेस बदल कर और सवारी का एक गधा लेकर शहर के बाहर फाटक पर खड़े हो जाना और जब तुम हम दोनों मियाँ बीवी को आता देखो तो गधे को लेकर हमारे करीब आ जाना। मैं तुम्हारे गधे पर पहाड़ तक जाने के लिए सवार होंगी, तो जल्दी से मुझे उठाकर गधे पर सवार करा देना, फिर देखना क्या होता है। चनाचा जब हलफ उठाने का दिन आया तो इस दीनदार शौहर ने अपनी बीवी से कहा, चलो इस पहाड़ पर चलें ताकि तुम वादे के मुताबिक हलफ उठाकर मुझे मुतमिन कर सको। यह सुनकर वो जल्दी से कपड़े बदले बगैर चलने के लिए तैयार होगी और कहने लगी, मैं पैदल पहाड़ पर नहीं जा सकती। शौहर ने कहा, चलो शहर के फाटक पर कोई गधे वाला खड़ा होगा, इसका गधा किराए पर ले लेंगे। चनाचा दोनों घर से पैदल चल दिए। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का आशना गधा लिए हुए वहां मौजूद था। इसको देखते ही औरत ने आवाज़ दी, ओ गधे वाले, हम तुझको निसफ दिरहम देंगे, क्या तू हमें इस पहाड़ तक पहुंचा देगा? वो बोला, जी हाँ, पहुंचा दूंगा, और जल्दी से गधा लेकर आया और औरत को अपने हाथों का सहारा देकर गधे पर बिठा दिया और रवाना हो गया। आगे आगे गधा जा रहा था और पीछे पीछे औरत का शौहर और वो बहरूपिया गधे वाला चल रहा था। जब पहाड़ आ गया और गधे से उतरने का वक्त आया तो औरत ने इस बहरूपिये को आवाज़ दी कि गधा पकड़ और मुझको उतार दे। वो आने भी ना पाया था कि औरत खुद ब खुद गधे से गिर पड़ी और इस तरह गिरी कि इसका सतर बहरूपिये के सामने खुल गया। औरत इसको बनावटी गालियां देने लगी तो ये बहरूपिया बोला कि बेगम साहबा, मेरा इसमें कसूर नहीं है, और इसको पकड़कर ज़मीन से उठाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद वो पहाड़ पर चढ़े और जब इस पहाड़ पर पहुँचे जहाँ कसम खाई जाती थी तो औरत ने अपने हाथ से पहाड़ को पकड़ लिया और शौहर की तरफ मुखातिब होकर कसम खाकर कहने लगी, जब से तुम्हारा और मेरा साथ हुआ है तब से आज तक मुझे सिवाय आपके और इस गधे वाले के किसी ने हाथ नहीं लगाया और ना देखा है। चूँकि ये कसम ज़ाहिर में सच्ची थी कि सिवाय इसके शौहर और इस बहरूपिये के तीसरे शख्स ने ना इसको छुआ था, इसलिए वो पहाड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और ज़मीन में धंस गया और बनी इसराइल इसको भूल गए। इसलिए खुदा ताला ने फरमाया है, तर्जमा, अगरचा इन कफ़ारों मुशरिकीन की साजिशें ऐसी थीं जिनसे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। हवाला पाला। हमारा आज का तीसरा टॉपिक इब्लीस। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई इसका नाम तारानूस है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और न बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूँकि आतिशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा तो मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद
आई जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में जल्पानेस नामी एक नेक जिन को जन्नात की हदायत का ज़िम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को यह जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलीद की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक़्त के बेहद बहादुर जन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें इस वक़्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाज़त का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे ज़ाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पाँचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक़्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बका नूर में रहा। हिफ्ते इफलाक के सब मलाइका का मौलम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाज़त की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ इसने फरिश्तों में उस्ताद, सरदार, अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसोवाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगा जन्नत रज़वान की मावनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फ़ज़ल से बहरावर करो। यूँ इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगा जन्नत रज़वान को सैराब किया और यूँ जन्नत रज़वान की कुंजियाँ इब्लीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज़ ख़ज़ानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रज़वान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। इस वक्त इब्लीस के पास हिफ्ते अक़लीम, अफलाक, जन्नत व दोज़ख सब का इख्तियार था और इसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और ख़ुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूँ निज़ाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह की ज़ात बेखबर ना थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ो जज़र मरहला वार मुख्तलिफ़ इक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही इसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नायब है तो इसने वाविला किया, इबादत और अताअत का वास्ता दिया। फिर तंज़ किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाज़त का रब्बे करीम से इवज़ मांगा जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्ते मालूम तक मोहलत फराहम की जिस पर इब्लीस ने औलादे आदम को सिराते मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे तो इनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में इसके 5 साथी हैं। 1. सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावीला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। 2. और ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3.
مصوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پہ معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ 4 طاسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ 5 ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اسے ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات و عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اور ناظرین اور پیارے سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا چوتھا اور آخری ٹاپک ہے مصطفیٰ کمال اتہ ترک۔ مصطفیٰ کمال پاشا سن 1881 میں پیدا ہوا۔ وہ سن 1923 سے سن 1938 تک ترکی کا صدر رہا۔ صدر رہ کر 57 سال کی عمر میں بہت عبرتناک، المناک اور ذلت آمیز موت کے گڑھے میں جا گرا۔ نیلی آنکھوں والے اس طاغوت نے ترکی اور ترک مسلمانوں کو بدل کر رکھ دیا۔ دراصل اس کی رگوں میں یورپی بلکانی خون تھا۔ وہ غالباً فری میسن کا سرکردہ رکن تھا، چنانچہ اس نے ترکوں کا لیڈر بن کر ترکوں سے انتقام لیا، نظام خلافت ختم کر دی، خلیفہ اور اس کے خاندان کو جلا وطن کر دیا، اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، ملک کے آئین سے اسلام کو خارج کر دیا، مدارس اور خانقاہوں پر پابندی لگا دی، قرآن مجید پڑھنے، چھاپنے، پڑھانے پر پابندی لگا دی، علماء کی داڑھی، عمامے اور ترکی ٹوپی ممنوع قرار دی گئی، عورتوں کے حجاب اور پردے پر سخت پابندی عائد کر دی، عربی اذان بند اور دینی تعلیم جرم تھی۔ کمال پاشا خود بلا نوش شرابی اور بے حیا انسان تھا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رکھتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک سفاک قاتل اور جلاد تھا۔ اس نے ترکی کو عالم اسلام سے کاٹ کر یورپ کی غلامی میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے عالم اسلام کے مرکز کو اسلام کے لیے ممنوع قرار دے دیا، شہداء کی قربانیوں سے بننے والی مساجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ وہ خود تو سن 1938 میں بری موت مر گیا، مگر اپنے سیاہ اور منحوس انقلاب کی حفاظت کے لیے اپنے پیچھے ایک مضبوط فوج چھوڑ گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اسلام اور مسلمانوں کی مضبوطی دیکھیں کہ آج اسی صدارت کی کرسی پر قرآن مجید کا بہترین قاری، شراب سے نفرت کرنے والا، اسلام سے محبت کرنے والا طیب اردگان برجمان ہے۔ ترکی سے پھر ہمیں سلطان بایزید یلدرم، سلطان محمد الفاتح کی اسلامی شان و شوکت کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔